and sweet good morning. I said a sweet good morning. So you may have a sound of smiling face. Say good morning. Yeah, that's good. It's the grace of God that we all came together in the holy sanctuary to worship the holy name, holy God, the Lord and Savior Jesus Christ. Today, the church is meditating on the topic the human body, the holy place that is to be respected. ശരീരം ആദരിക്കേണ്ട ദൈവിക മന്ദിരം. For our meditation, let us turn to Isaiah chapter 43, verse 4. Isaiah chapter 43, verse 4. You are precious and honored in my sight because I love you. You are precious and honored in my sight because I love you. Let us bow our heads for prayer. Gracious Heavenly Father, thank you for creating us. Thank you for planting us here in Houston. We are precious. We are honored by you because our Savior loves us. Help us to live according to the word. Lord, help us. Pour your Holy Spirit on us in order that we may understand the truth of the word. You created us. You planted us here in Houston. You created us perfectly. Lord, you have a plan and purpose for our life. Lord, help us to think, are we living according to the commandments, or are we living according to our ways? Let the word of my mouth and the meditation of our heart be pleasing to you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. The word man comes at least 2,576 times in the Holy Bible. Evolution theory says man is evolved from monkey. Some other says man is a paradox. Some other believes aham brahmasmi, that is, man is God. In the midst of various opinions, let us look what the Bible says. In Genesis chapter 5, verse 1, when God created man, he made him in the likeness of God. He created man in his own likeness. Genesis 2:7 says, the Lord formed man from the dust of the ground. He created man in his own image, Genesis 1:7. That means God created man in his own image from the dust of the ground in his likeness. Isaiah 43:7 says, God created you for his glory, to praise him, to glorify thy holy name. God created man upright. സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായം 29-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, God created man upright. ദൈവം മനുഷ്യനെ നേരുള്ളവനായി സൃഷ്ടിച്ചു. മനുഷ്യൻ സൂത്രങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നു. മനുഷ്യൻ തന്ത്രങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നു. God created man upright, but the evil spirit, the life made the diversion away from God.
Psalms 8:6 says, God created you and me to rule over the world. ലോകത്തിന്മേൽ ആധിപത്യ മനുഷ്യനുണ്ട്. എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. God has given everything, but little lower than the angels. അല്പം താഴ്ത്തി എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. If you look at your body, you have 5 fingers, 2 eyes, nose, 2 ears, everything. If you touch your body, how beautifully He has carved you into a human beings. How beautifully He has made. How perfectly. Definitely, the Lord has a will to create you and me. He has planted here in Houston. For what? To bear good fruit. To bear good fruit. God has given you a body because inside your body lives a Savior. Inside your body there is a Savior, Lord and Savior, Jesus Christ. Are you able to know Him more clearly, more dearly? I used to say our body is made of flesh, bone and blood. Nearly 600 muscles are there in our body. Nearly 263 bones is in our body. If we look at the main veins, nearly 970 miles of vein is in your body which carry bloods. Near about 40 miles of sweat pipe is in your body. Near about 2,400 gallons of air we breathe per day. Our heart beats near about 4,200 times per hour. And our heart beats near about 12 tons of blood per day. If we look at our body, these all things happening in a chain. And it's not on our grace, it's not on our merit, but it's only the bonus that the Lord has given to us. Everything is working perfectly. Everything is working according to the time. If God has given you this body, definitely He lives inside you. Are we able to search the Lord and Savior? Are we able to know your Savior who is living inside? I am knocking at your door. Who is going to open it? ശരീരം ആദരിക്കേണ്ട ഒരു സമയം. Are we giving respect to our body? Some of us are giving respect only to the face. Outward appearance. Man look at the outward appearance, but God, fill in the blanks. God, yes, looking inside you. മനുഷ്യൻ പുറമേ ഉള്ളത് നോക്കുന്നു, ദൈവമോ അകമേ ഉള്ളത് കാണുന്നു. David said, how fearfully and how wonderfully the Lord has made me. എത്ര മനോഹരമായിട്ട് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. But this human body is getting distracted, is being destroyed by the jealous, by quarreling, by the favoritism, the unbelief, the prayerlessness, sluggishness, worrying, drinking, smoking, everything making our body destroyed. In other words, we are abusing our body. Not living according to the word, we are just abusing our body. God has created our body. He has a definite plan. We are not submitting ourselves. Inside our body, the Savior lives. Your Master lives in you. Are we able to understand, to know the Savior? First thing, putting off and putting on. Putting off and we used to switch on and off. In this process, since the God has given you a perfectly made body, we have to put something down and we have to get on something. Get rid of all the malice. Put off your old self. Put off the falsehood. Clothe yourself
Holy Spirit. Clothe yourself with humanity. Clothe yourself with love. Clothe yourself with righteousness. Put off the old man. You are precious and honored. God loves you. God loves you. Are you able to put off the old and put on the life of Christ? Are we able to do that? നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ ചെടിക്കിടെ ഉറുമ്പിൻ്റെ കൂടുണ്ട്. ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഉണ്ട്. ഈ ഉറുമ്പിൻ്റെ കൂട് കളയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് പറയാം, നീ മാറിപ്പോക്കും, നിന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ പോവാ. മാറുമോ? നിങ്ങളൊരു പ്ലാക്കാർഡ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുക, മാറുമോ? ഉറുമ്പിനോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തായിത്തീരണം? എന്തായിത്തീരണം? ഉറുമ്പായിത്തീരണം. എന്നാൽ ഈ ക്രിസ്തു ചെയ്തതും അത് തന്നെയാണ്. എന്നോടും നിങ്ങളോടും സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യനായി തീർന്നു. He came into the world and became human to tell your body is precious, I love you, you are precious in my sight. Come, don't destroy your holy body. I want you, I need you, I honor you. And now my question is, are we honoring our Lord and Savior Jesus Christ? എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കർത്താവിനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ശരീരം ധരിച്ച് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് നിങ്ങളെയും കൊണ്ട് ആവശ്യം ഉണ്ട്. ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി അവിടുന്ന് തീരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. Second point, you must be holy because your master is holy. You must be holy because your master is 100% holy. വിശുദ്ധിയോട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? If your body is the body of Christ, if Christ lives in you, hell shall not prevail. Hell shall not overcome it. You can be a good fruit. You can become a holy temple. You can be a foundation and pillar of the truth. You can build itself in love. Dear friends, this body, Christ lives in you. ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന്, പുകവലി, തെറ്റായ ജീവിത അനുഭവത്തിൽ കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോവുക. ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം തന്നെ ശരീരം ആദരിക്കുന്ന ദൈവിക മന്ദിരമാണ്. ഇന്ന് ഈ ദൈവിക മന്ദിരത്തെ ഞാനും നിങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു കളയുകയാണ്. വി ആർ ടോട്ടലി ഡിസ്ട്രോയിങ് ഇറ്റ്. മദ്യത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയും മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ പിന്നാലെയും പോകുന്ന ഒരു ലോകം, ഒരു ജീവിതമായി ഞാനും നിങ്ങളും ചെലവഴിക്കുകയാണ്. ആർ വി ഏബിൾ ടു ഗീവ് ourselves? കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ചിലരെങ്കിലും പറയും, അച്ഛൻ പറയുന്ന പോലെ എന്നും ഒന്നും ഞാൻ കുടിക്കത്തൊന്നുമില്ല, വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ. ചിലരൊക്കെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്നു. പുകവലിയോ? അത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ കൂട്ടുകാർ കൂടുമോ? കുടിയോ? അത് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ. വ്യഭിചാരമോ? അത് ചിലപ്പോ. ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ വിട്ട് തെറ്റിപ്പോകുന്നു. ദൈവിക ശരീരം അത് ആദരിക്കേണ്ടതാണ്. ക്രിസ്തു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുകയാണ്. പണ്ട് നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരുക്കം തുടങ്ങും. പ്രത്യേകിച്ച് കല്യാണത്തിൻ്റെ ആഴ്ചയാകുമ്പോൾ 10 ദിവസം മുമ്പേ വീട്ടിലെന്ത് ചെയ്യും? പന്തലിടിയിൽ. പിന്നെന്തുവാ? നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ കല്യാണം കൂടിയിട്ടില്ലയോ? പന്തലിടിയിൽ. അത് കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും കൂടെ, അമ്മച്ചിമാരെല്ലാം കൂടെ വന്ന് മീൻകറി വെക്കുന്നു, തോരൻ വെക്കുന്നു. ഇതിങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്, ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു അനുഭവം. ഇന്നാണ് ഇപ്പോൾ എ മോൻ, ബി മോൻ, സി മോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാറ്ററിംഗ് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. നമ്മൾ കാറ്ററിങ്ങിന് കൊടുക്കുക, പിന്നെ നമുക്കൊന്നും അറിയണ്ട. കൂട്ടായ്മയുടെ ബന്ധത്തിൽ വളർന്ന ഒരു കുടുംബം. ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക. നാട്ടിലൊരു കല്യാണം, മനോഹരമായ ഒരു കല്യാണ പന്തൽ. പള്ളിയിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരോ ഓടി വന്ന് പറഞ്ഞു, കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, മണവാളിനും മണവാട്ടിയും ഉടനെ എത്തും.
ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ. അവിയല്, എരിശ്ശേരി, പുളിശ്ശേരി, തോരന് എല്ലാം റെഡി. വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം റെഡിയായി. മണവാളിനും മണവാട്ടിയും വരുന്നു. സദ്യ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു വിവാഹ വീട്ടിൽ എല്ലാം റെഡി. 2 ചെമ്പിൽ ചോറ് തിളച്ച് പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നു. 2 ചെമ്പിൽ ചോറ് തിളച്ച് പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നു. ഇനി എന്തോ ചെയ്യാൻ പോണ്ടേ? ഇനിയൊന്ന് ആ ചോറൊന്ന് വാർത്താൽ മതി. ഉടനെ തന്നെ ഈ അടുക്കളയുടെ ചുമതലയുള്ള ആൾ അടുത്ത മുറിയിൽ കൊട്ടയെടുക്കാൻ പോയി. കൊട്ടയെടുക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ശത്രു എവിടെ കയറി? അടുക്കളയ്ക്കകത്ത് കയറി. തൻ്റെ പോക്കറ്റിലിരുന്ന മണ്ണെണ്ണയുടെ കുപ്പി തുറന്ന് ആദ്യത്തെ ചെമ്പിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു. 3/4 കുപ്പി മണ്ണെണ്ണ ആദ്യത്തെ ചെമ്പിനകത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊട്ടയം കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ കയറി വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് ചെവുക്കുറ്റി നോക്കി ഒറ്റൊരെണ്ണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് ആ മണ്ണെണ്ണ കുപ്പിക്ക് ഒരു തട്ടും കൊടുത്തു. ഈ തട്ടിയ വഴിക്ക് 4 തുള്ളി അടുത്ത ചെമ്പിനകത്തിരുന്ന ചോറിനകത്തും വീണു. 3/4 കുപ്പി ആദ്യത്തെ ചെമ്പിനകത്ത്, 4 തുള്ളി അടുത്ത ചെമ്പിനകത്തെ ചോറിനകത്ത്. ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, എല്ലാവരും ഉത്തരം പറയണം. ഈ ആദ്യത്തെ 3/4 കുപ്പി വീണ ചെമ്പിനകത്തെ ചോറ് വിളമ്പി തന്നാൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുമോ? കഴിക്കത്തില്ലയോ? യെസ് ഓർ നോ? നോ. 4 തുള്ളി വീണ ചെമ്പിനകത്തെ ചോറ് വിളമ്പി തന്നാൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുമോ? യെസ് ഓർ നോ? ഇല്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ 4 തുള്ളിയെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, 3/4 കുപ്പിയാ കുടിച്ചെങ്കിലും, ഒരു ബാരലാ കുടിച്ചെങ്കിലും, ഒരു പുകവലിയെ വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഒരു തെറ്റാ ചെയ്തെങ്കിലും, ഒറ്റ ഒരാൾ പോലും, ഞാൻ തുറന്നു പറയുക, എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഒറ്റ ഒരാൾ പോലും ദൈവത്തെ കാണാൻ പോകുന്നില്ല. ദൈവികമാകുന്ന മന്ദിരം നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ nobody is going to see God. പറയേണ്ടത് സജുവച്ചൻ പറയും, പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അടി എനിക്കിരിക്കും. പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞ് അനുസരിച്ചില്ല എങ്കിൽ അടി നിങ്ങൾക്കിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അലറി പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ശരീരം യേശു വസിക്കുന്ന മന്ദിരമാണ്, നശിപ്പിക്കരുത്. അത് ആദരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. നാവ് തന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ, കരങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത് നന്മ ചെയ്യുവാൻ, കണ്ണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലത് കാണുവാൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ജീവിതം ചെറുതാണ്. വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടെയാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചത്. ഞാനിവിടെ കണക്ക് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കൃത്യത മനസ്സിലാക്കാനാ. ഒരു നിമിഷം ഹാർട്ട് അടിക്കാൻ നിന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കുറഞ്ഞാൽ യാതൊരു കേടുപാടുമില്ലാതെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. എന്താണ് ദൈവമേ പ്ലാൻ? അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ എൻ്റെ ദൈവിക മന്ദിരം ഞാൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം. Let us bow our heads, close our eyes.